وہ کہتے ہیں لکھے دیا لکھ بلائیں کہ لاندیاں نے کہ لاندیاں ہی نہیں. ایسی بلائیں ہوتی ہیں جو بدبخت پلے پڑ جائیں تو آپ کا جینا محال کر دیتی ہیں. اس معاشرے میں بھی بے تحاشا ایسی بلائیں ہیں, اور خاص طور پر جب ہم گھریلو سیاست کی بات کرتے ہیں, گھریلو امور تو میرے خیال سے اس کو نہیں کہنا چاہیے, لیکن گھریلو غیر ضروری امور کی جب بات کریں تو ہمیں یہ ہر چوتھے چھٹے گھر میں مسائل نظر آ رہے ہوتے ہیں. لیکن ایسا مسئلہ آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا جیسا گجرات میں اس فیملی کو دیکھنا پڑ رہا ہے. اس فیملی پر الزام لگایا گیا ہے کہ اس گھر میں بچوں کو اور گھر کی خاتون کو بہیمانہ تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے, اور یہاں تک کہ ایک چند دن کی بچی کو باپ تھپڑوں کے ساتھ دھمسوں کی طرح مارتا ہے, جیسے وہ مٹی کوٹنے کے لیے دھمسا استعمال ہوتا ہے نا, اور بچی چیخ رہی ہے, کرا رہی ہے, بری حالت ہے اس کی. اپیرنٹلی تو یہ لگا کہ اے گئی, لیکن جب اس کو انویسٹیگیٹ کیا گیا, انویسٹیگیٹ بھی کیا کیا, اس فیملی نے خود ہی جان ماری, خود ہی تلاش کرتے رہے کہ کندہ گناہ ساڑھے پلے پہ گیا ہے, یہ کون سا گناہ ہے جو ہمیں اٹھانا پڑ رہا ہے. تو پتا چلا کہ گناہ بھائی صاحب پنجاب سے بھی نہیں ہوا, پاکستان سے بھی نہیں ہوا, انڈو پاک سے بھی نہیں ہوا, یہ گناہ ہوا ہے ترکی میں. آج سے 3 سے 4 سال پہلے ایک ترک باپ نے اپنی بیٹی کو بہیمانہ تشدد کا نشانہ بنایا, اور اس کا اثر یہ ہوا کہ 4 سال بعد وہی ویڈیو جو ہے گجرات میں بیٹھے اس گھر کے سر پر ڈال دی گئی, اور کہانی صرف یہ نہیں رکی, پرچے ہو گئے, اس گھر کے مردوں کو اٹھا کے لے گئے. جس شخص پر الزام لگا وہ 1.5 سال سے پاکستان میں ہی نہیں ہے, وہ مسقط میں بیٹھے ہیں. والد اور والدہ کے بعد بہن, اور اس گھر کی ایک اور خاتون جٹھانی ہے, یہ میرے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم. آپ پھپھو ہیں جی. تو ایک پھپھو, وہ کہتے ہیں پھپھی پتری کو ذات, بچی پر بات ہو رہی ہے نا کہ وہ بھی ایک بھتیجی ہے, ایک باپ کی اولاد ہوتے ہیں, تو وہ آپ کی بھتیجی تھی اور ایک ذات تھے, ماں تے تھی آپ پھپھی پتری ایکو ذات. تو آپ نے کبھی بھائی کے ہاتھ نہیں روکے کہ یار بھائی یہ کیا کرتے ہو تم؟ میرے بھائی نے کبھی اس طرح سے کوئی تشدد کیا ہی نہیں ہے. کس طرح سے کیا؟ میرے بھائی نے کبھی بھی تشدد نہیں کیا. جب بیٹی پیدا ہوئی ہے میرا بھائی بہت خوش تھا. میرے بھائی کی آنکھوں میں تو خوشی کے آنسو آئے تھے, اور ہم نے اس کی مٹھائیاں بانٹی ہیں. ہم لوگ سب بہت خوش تھے کہ اللہ نے ہمارے گھر رحمت بھیجی ہے. تو ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ میرا بھائی اپنی بیٹی پہ یا اپنی بیوی پہ تشدد کرے؟ آپ کی بھتیجی اس وقت کس عمر میں ہے؟ میری بھتیجی کی عمر اس وقت 4.5 سال ہے. لیکن ویڈیو میں جو بچی نظر آ رہی ہے اس کی تو عمر میرے خیال چند دن ہے. ایسے اور وہ ترکش میڈیا کے مطابق کہ جب یہ ویڈیو آئی تھی اس وقت یہ 2 ماہ کی بچی تھی. تو آپ کی بھابھی نے یہ جو پرچہ کروایا, کیا یہ اس ویڈیو کی بنیاد پر ہوا ہے؟ جی, انہوں نے جو پرچہ کروایا اس ویڈیو کی بنیاد پہ کروایا, لیکن یہ جو ویڈیو ہے یہ ساری فیک ہے. یہ ٹرکش ویڈیو ہے جو کہ نومبر 2021 میں وہاں پہ وائرل ہوئی تھی. اس ویڈیو کی مجھے پوری ڈیٹیل بتائیں, اس کی حقیقت کیا ہے؟ یہ وہاں پہ وائرل ہوئی تھی نومبر 2021 میں. اگر ہم لوگ اس کے بیک گراؤنڈ کی بات کرتے ہیں تو اس میں جو صوفہ ہے وہ صوفہ بھی ہمارا نہیں ہے, اس میں جو کارپٹ ہے وہ بھی ہمارا نہیں ہے. ہمارے گھر میں کارپٹ ہی نہیں ہے, اس طرح کا گرین صوفہ بھی ہمارے گھر میں نہیں ہے. جو سیٹنگ انہوں نے بیک گراؤنڈ میں دکھائی ہے وہ بھی ہمارے گھر کی نہیں ہے. اس کے علاوہ اگر میں بچی کی بات کرتی ہوں تو بچی میں دیکھیں, اگر آپ کسی بھی بچے کو اٹھاتے ہیں نا تو وہ اس کی باڈی فلیکسیبل ہوتی ہے. جب اس بچی کو اٹھایا گیا تو وہ تو ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے تو یہ چھوٹی سی ڈال ہے, اس طرح سے اس کے اوپر تشدد کیا گیا. تو میری تو جو بھتیجی ہے وہ تو اس وقت پورے 1 سال کی تھی, اور 1 سال کے بچے میں اور 2 ماہ کے بچے میں بہت فرق ہوتا ہے. تو یہ ایک فیک ویڈیو ہے. آپ کی بھابھی کبھی بیرون ملک گئی ہیں؟ نہیں, کبھی بھی نہیں گئی؟ نہیں, کبھی بھی نہیں. بھابھی بیرون ملک نہیں گئی اور بھائی 1.5 سال سے گھر نہیں آیا؟ جی. بھائی آپ کا کہاں پر موجود ہوتا ہے؟ میرا بھائی اس وقت مسقط میں ہے. اس سے پہلے کہاں تھا؟ میرا بھائی شروع سے ہی مسقط میں ہے. وہ جب کبھی وہ ترکی گیا ہے؟ کبھی بھی نہیں. میرا بھائی جب بھی ابراڈ کیا ہے نا وہ مسقط میں ہی گیا ہے, اور وہ ابھی بھی وہیں پہ ہے. آپ کے والد کو اٹھایا گیا, آپ کے بھائی کی تصویریں لگا کر پورے نیشنل میڈیا پر ایک خبروں کا پہاڑ کھڑا ہوا. جب یہ خبریں آپ کے سامنے آ رہی تھی تو ایک بہن کے طور پر کیسا محسوس ہو رہا تھا؟ میرا تو دل جو ہے نا وہ ڈوب گیا تھا. مجھے سمجھ نہیں تھی آ رہی کہ میں کیا کروں اور یہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے. اور جو الزامات ہمارے اوپر لگائے گئے ہیں اسی کو
हमने साबित करने के लिए हम लोग खुद उसके सबूत ढूंढते रहे हैं। जब ये वाक़या हुआ है वो मेरे बाबा को लेके गए हैं, वो पूरी रात मैंने लगा के इस चीज़ के मैंने सबूत ढूंढे हैं कि ये वीडियो कहाँ की है। तो वो ढूंढते 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 मुझे फिर मिली है कि ये तो टर्किश वीडियो है। फिर मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि अल्लाह ने हमारी मदद की है और इस वीडियो के ज़रिए हम लोग इंसाफ की अपील करेंगे। ये वीडियो आपने पुलिस को दी कि ये तो टर्किश वीडियो है? इसकी डिटेल्स पुलिस को आपने बताई? जी बताई। ठीक हो गया, तो अभी क्या रद्द अमल है पुलिस अभी की हमें कोई इंसाफ नहीं मिल रहा। इंसाफ नहीं मिल रहा? नहीं, अभी हमें कोई इंसाफ नहीं मिल रहा। फिर आप लोगों पर एक मुकदमा है कि आपके गालिबन आपके घर में से किसी मर्द ने फायरिंग भी की आपकी भाभी पे। वो फायरिंग उन्होंने खुद अपने घर पे की है। भाभी के भाई ने अपनी बहन के घर पे खुद फायरिंग की है। साथ ही भाभी ने 15 पे कॉल कर दिया। उसके बाद उसका भाई मेरे बहनोई के घर चला गया, वहाँ पे जाके उन्होंने फायरिंग की है। और वो वही जो इल्ज़ाम है वो मेरे बहनोई पे लगा रहे हैं। फायरिंग भी खुद की है, 15 पे कॉल भी खुद की है और इल्ज़ाम भी वो हमारे पे लगा रहे हैं। ये आप कैसे साबित कर सकते हैं कि फायरिंग आप लोगों ने नहीं की? क्योंकि हम लोग भी अपने घर में मौजूद हैं, वो भी अपने घर में सोए हुए हैं। हमारे फैमिली में मतलब हमारे पास और जो मेरी बहन है, हम दोनों के घरों में कभी हम लोगों ने गन नहीं रखी, तो हम लोगों ने कभी फायरिंग नहीं की। अस्सलाम वालेकुम, ये माइक जरा करीब रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप जेठानी हैं? जी बिल्कुल। ये क्या चल रहा है? ये स्यापा कहाँ से आ गया? इस शादी से पहले भी आपके घर में ये मसाइल थे? नहीं, हमारी शादी इकट्ठी हुई थी दोनों की। इकट्ठी हुई? हाँ जी, शादी दोनों की इकट्ठी हुई थी। तो सच क्या है वो बताएं, खुल के बताएं। हमारी शादी इकट्ठी हुई थी तो हम इकट्ठे ही रह रहे थे। जब हमारे पहले बच्चे हुए तो तब ना इसके थोड़ा सा मसला बना, तो इसके ने अपने अब्बू को बुला लिया तो गाली गलोच की, नहीं हमारी बेटी को अलहदा करें। अच्छा। तब से वो फिर अलहदा ही रह रही। मैं ससुराल शुरू से ससुराल के साथ रह रही हूँ, वो अलहदा रह रही है। फिर भी कोई ना कोई मसला बना देती है। कभी लोग इकट्ठे करके हम ससुराल मेरे रिलेटिव, मुझे मैंने कभी भी उससे कोई होता है ना वो लिंक रखा ही नहीं है। वो मैंने कभी वीडियो एक बार देखकर आपके भी ज़हन में आया तो होगा कि मेरा देवर कितना बुरा है, ये देखो बच्ची को मार रहा है, पुरानी वीडियो सामने आ गई है। वो ना जी बात है, ये खुद ही सब कुछ। हाँ वो पता है सारे, मैं भी इधर ही रह रही हूँ, मेरी वैसे उससे बातचीत नहीं है वो, मैं उधर जाती ही नहीं उसके घर। मैं शुरू से ससुराल वालों के साथ हूँ, वो लहदा रह रही है। तो मेरे उससे कोई लिंक ही नहीं था। मुझे खुद पता नहीं चल रहा कि उसने मुझे क्यों इसमें इन्वॉल्व किया हुआ है। मेरी कभी उससे बातचीत नहीं है, कोई नहीं है। जब उसकी बेटी पैदा हुई थी वो लहदा कहीं और मकान में रह रही थी। कहा नहीं कि पुत्र कितने फंस गई है की चल रहा है चंगी भली तन ब्याह से ऐसे पर्चे हुई जा रहे ना। वो ही ना, मैं खुद इस चीज़ पे हैरान हूँ कि पहले नहीं था। अभी ये जो पर्चा करवाया ना इसमें मुझे इन्वॉल्व किया हुआ। मैंने देखा आप तो सारी उसमें शामिल है। वही ना, ये तो चलो ससुराल इनके साथ लिंक था जो भी है, लेकिन मेरी कभी भी उसके साथ कोई भी वो क्या पंजाबी में कहते हैं चंगी माड़ी वाला वो बात है नहीं थी। मेरे उमान मस्कत में होते हैं। दोनों भाई बाहर हैं? जी बिल्कुल। मेरे तो शादी से पहले के काफ़ी देर के पहले के बाहर है। तो ये जो है शादी के 7 माह बाद चक्कर लगता है आपके खाउन का? वो कंपनी पे होता है, 2 साल का एग्रीमेंट होता है। पता है कितने दिन के लिए आते हैं वो? कभी 2 माह, इस लास्ट टाइम 3 माह भी आए थे। क्या ये एक अजियत नहीं होती, एक मुसलसल अजियत कि खामद घर पे नहीं है, खातून बच्चों को भी संभाल रही है, तमाम रिश्तों को भी संभाल रही है, जब मुश्किल वक्त आएगा तो खातून ने अकेले देखना है और फिर अकेले ही सरवाइव करना है। हाँ वो तो है, लेकिन वो बच्चों के लिए फिर जाना पड़ता है, क्या करें। फिर बच्चों के लिए वो परदेश किए हुए हैं, उनके मुस्तकबिल के लिए। अल्लाह आपके लिए आसानी का मामला फरमाए। नाज़रीन, फैक्ट्स हैं आपके सामने रख रहे हैं, शर्मिंदगी से भरे में। इन पर जो इल्ज़ाम लगा वो तो समझ आती है। एक शख्स फरीक ने दूसरे फरीक पर इल्ज़ाम लगाया, किन वीडियोस की बुनियाद पर लगाया वो भी एक रियलिटी आपके सामने रख रहे हैं। लेकिन ज़्यादा शर्म उस वक्त आती है जब आपका निज़ाम आंखें बंद कर, अच्छा जेड़ा पर्चा नहीं ना देना, बड़े सियाने ने जेड़ा पर्चा नहीं ना देना होंदा, पब्बा बाहर होके जोर ला लो, नहीं होएगा। तो जेड़ा देना है टर्किश वीडियो तो भी दे देंगे तो बाबा भी चाल लेंगे। मुझे खुशी हो रही है कि आप इतने कमाल महान कारीगर हैं। हाजी साहब, हम साहब मिलते हैं ब्रेक के बाद।